Hello students, today we will do chapter 14 respiration in plants. Under this we will do fermentation. Myself Rajinder Kaur, lecturer biology, Government Senior Secondary School, Mendipur district, SPS Nagar. So today dear students I will discuss this topic fermentation. To start this topic, first let us do some of the basics. What is respiration? Respiration is a catabolic process which involves intake of molecular oxygen, oxidation of food, elimination of CO2 from body, production of energy in stepwise conversion of released energy into useful forms such as ATP. Mechanism of respiration. According to its dependence on oxygen, the cellular respiration can be classified into two types: aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration, it occurs inside the mitochondria in the presence of molecular oxygen in most plants and animals called aerobes. It is divided into four phases: glycolysis, oxidative decarboxylation, Krebs or TCA cycle, electron transport system. So, this is a brief diagram of the summarized diagram flow chart you can say of the aerobic respiration ਕਿ glycolysis ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ glucose ਬਣਦਾ ਹੈ glucose pyruvic acid ਦੇ ਵਿੱਚ change ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ATP energy 2 molecules of ATP are released and in the Krebs cycle CO2 is released and in electron hydrogen transport system 36 ATP energy ਜਿਹੜੀ ਹੈ formed ਹੁੰਦੀ ਹੈ and H2O is released. Then we are more concerned with the today's topic is more concerned with the anaerobic respiration, that is fermentation. Anaerobic respiration is called fermentation in Latin. Fermentation means to boil, involves the production of energy from the food nutrients in the absence of oxygen. So where it occurs, its occurrence कित्थे पाया ਜਾਂਦਾ है? It is found in some bacteria, example Clostridium tetani, yeast, example Saccharomyces, roots of some waterlogged plants and intestinal endoplasmic helminthes, example Taenia ascaris, etc. There are two types of anaerobes. ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ obligatory anaerobes which can live only in the absence of oxygen, example Taenia ascaris, etc. Facultative anaerobes which can live in the presence or absence of oxygen, example yeast, intestinal parasites. Anaerobic respiration in the yeast. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ yeast ਦੇ ਵਿੱਚ anaerobic respiration in the yeast was first shown by Pasteur 1860. Fermentation may be aerobic or anaerobic but is faster in anaerobic conditions. Aerobic conditions ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ presence of oxygen ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ anaerobic conditions ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ absence of oxygen ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ yeast ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ anaerobic conditions ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ anaerobic respiration involves glycolysis in which one molecule of glucose 6C means 6 carbon compound is degraded to 2 molecules of pyruvic acid 3C 3 carbon compound 2 ATP molecules and 2 NADH2 molecules. Pyruvic acid acts as H acceptor. Depending upon the metabolic pathways, the end product of anaerobic respiration is either ethanol and carbon dioxide as in yeast or lactic acid as in animal and some bacteria and not water.
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਥਨੋਲ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਯੀਸਟ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਆ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ in sometime in the muscles of the animals and not water। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। alcoholic fermentation alcoholic fermentation is carried out by yeast and a number of other microorganisms. In this, a molecule of glucose yields two molecules of pyruvate, undergoes decarboxylation to form acetaldehyde. This reaction requires enzyme pyruvate decarboxylase (TTP) and Mg2 plus. In the presence of enzyme alcohol dehydrogenase, acetaldehyde is reduced to NADH to form ethyl alcohol. The net reaction of alcoholic fermentation is glucose. So this is the reaction that diagrammatic chemical formation. Then we have alcohol fermentation ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ glucose ਜਿਹੜੀ ਹੈ pyruvate acid ਬਣਦਾ ਹੈ। It forms and the pyruvate acid changes into after decarboxylation acetaldehyde and ethanol ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ADP ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ATP ਦੇ ਵਿੱਚ 2 NAD plus ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 NADH ਤੋਂ। So this is the diagram. Alcoholic fermentation is used in baking industry in which CO2 produced causes drawing of wheat flour. It occurs in the presence of baking yeast. एक diagrammatic representation है बहुत ही बढ़िया कि glucose ਜਿਹੜਾ है that changes into glyceraldehyde and it and NAD plus ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is oxidized and NADH plus H ਜਿਹੜਾ ਹੈ form ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Then 3-phosphoglyceric acid, it changes into phosphoenol and pyruvic acid. Pyruvic acid अगर yeast ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ethanol plus carbon ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ lactic acid produce ਹੁੰਦਾ ਹੈ there NADH plus H is oxidized to NAD plus. Then lactic acid fermentation, it is used in milk industry and in the muscles of the vertebrates. It occurs in the presence of lactic acid bacteria Lactobacillus. In this, pyruvic acid acts as H acceptor and receives 2 H atoms from NADH2 and changes into lactic acid. So here is the example. Then this is a dissociated reaction कि ਜਿਹੜਾ dissociated pyruvic acid SEH3C double bond O COO when it undergoes a lactate dehydrogenase it changes into lactic acid. Dissociated lactic acid का formula है जी CH3CH single bond CH single bond COO. This is in the lactic acid formation in the muscles ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਟੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਗਲਾਈਕੋਲਿਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ NADH the NAD plus ਦੀ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ADP ਤੋਂ 2 ATP ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਟ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ NAD plus ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ NADH ਫਿਰ ਸਾਈਕਲਿਕ ਅੰਡਰਗੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ NADH NAD plus ਬਣਦਾ ਲੈਕਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। Then we have this reaction again to understand more कि glucose changes into pyruvate. It undergoes further reaction to form a in alcoholic fermentation ethanol plus CO2. Here also we see that glucose ਕਿਹਦੇ ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ mostly in the food industry pyruvate change ਹੁੰਦਾ ਹੈ aspergillus ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ lactobacillus saccharomyces ਤੇ aspergillus ਤੋਂ lactic acid ਬਣਦਾ ਹੈ that we use in making a soya sauce. Then lactic acid is used in the to make a cheese and yogurt. Then ethanol plus CO2 beer. Then ethanol saccharomyces ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ wine ਬਣਦੀ ਹੈ। Then saccharomyces carbon dioxide which is used in making the bread.
again we see that same that glucose ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪੀਓਨ ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਮੈਂਟੇਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੇ ਨੇ CO2 ਪ੍ਰੋਪਿਓਨਿਕ ਐਸਿਡ ਸਵੇਸ ਚੀਜ਼ ਐਸਪਰਜੀਲਸ ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਚੈਡਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is used in that yogurt soya sauce these are all made in the food industries then CO2 ethanol wine and beer acetone isopropanol for nail polish remover rubbing alcohol these are all from the clostridium under fermentation ਹੁੰਦੀ ਹੈ asteria acetobacter acetic acid vinegar ਬਣਦਾ and NaDH and changes into NAD+. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ again we see that this glucose changes into 2 pyruvic acid NAD+ changes into 2 NADH ਔਰ 2 ADP ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ATP ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ NADH is oxidized to NAD+. So here we again we see that this is a very important diagram ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅੰਡਰਗੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਈਕੋਲਿਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਈਟੋਕੰਡਰੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਬ ਸਾਈਕਲ ਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲਾਈਕੋਲਿਸਿਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੈਬ ਸਾਈਕਲ ਰਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ 3 ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹ 3 CO2 ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਐਨਰੋਬਿਕ ਹੈ ਐਰੋਬਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਐਨਰੋਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ this is absence of oxygen and aerobic presence of oxygen ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲੈਂਡਲ ਮਸਲਸ ਨੇ RBC ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਬ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ATC ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਨੀਡ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਐਨਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਰੈਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਯੀਸਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਯੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਥਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਲਾਈਕੋਲਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਸ ਹੈ ਉਹ 6 ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੱਚੋ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CH3COOH ਇਹ 3 ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਗਲੂਕੋਸ ਦੇ 2 ਮੋਲੀਕੂਲ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਰੋਬਿਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੈਪ ਐਨਰੋਬਿਕ ਅਤੇ ਐਰੋਬਿਕ ਲਈ ਕਾਮਨ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਈਕੋਲਿਸਿਸ ਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਲਾਈਕੋਲਿਸਿਸ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ATP ਦਾ ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਗਲਾਈਕੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ATP ਦਾ ਗੇਨ ਹੋਇਆ
ਪਰ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸਡ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਲਾਈਕੋਲਾਈਸਿਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸਮਝੇ। ਜਿਹੜਾ NAD+H+ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ NADPH+ ਨੂੰ NAD+ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਕਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ NADPH NAD+, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗਲੂਕੋਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ। ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਜਾਂ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਚੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। NAD+ ਦੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਈਸਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ NAD+ NADH+H ਲਿਖਿਆ। ਗਲਾਈਕੋਲਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੈਟ ਗੇਨ 2 ATP ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ATP ਦਾ ਜੋ ਗੇਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ATP ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਲਾਈਕੋਲਾਈਸਿਸ ਪਲੱਸ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਦਾ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲਕੋਹਲ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। NADA ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇਗਾ, NAD+ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੀਸਟ, ਇਹ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਥਨੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਮਸਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ RBCs ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਜੇ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੀਅਰ ਪੇਨ, ਸਵੈਲਿੰਗ, ਸੋਜਿਸ਼, ਫਟੀਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਕਾਵਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਨਰਜੀ ਮੋਰ, ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰਥਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਨ ਆਰਥਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਓਕਰ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਐਨਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੇਨ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਜਨਾ ਪੈਕਟੋਰਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ। ਐਨਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵਸ ਗਲਾਈਕੋਲਾਈਸਿਸ। ਇਸ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। Anaerobic respiration involves glycolysis, in which one molecule of glucose, 6 carbon, is degraded to
2 molecules of pyruvic acid, 3 carbon, 2 ATP molecules and 2 NADH 2 molecules. Pyruvic acid act as H acceptor. Depending upon the metabolic pathways, the end product of anaerobic respiration is either ethanol and carbon dioxide, as in yeast, or lactic acid, as in animals and some bacteria, and not water. So, in anaerobic respiration, neither lactic acid is produced or ethanol, but no water. This is a whole fermentation process. I hope ਇਨੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਜੋ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਨਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।